Let us all rise to bring worship and praise to our God, who is the light of the world, who has given us His Son, Jesus Christ, through whom we have the salvation, through whom we have this opportunity to be in His presence. So let us take some time to just open up our hearts to Him. Let us just leave everything aside, all the worries, all the things that occupied our mind throughout this week, but truly come before God with our hearts wide open. Let's just take a minute to pray and to talk to Him and to invite Him before we begin to worship Him. Altogether wonderful to me.
to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing one more time over the mountains. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing where your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of where your love came down. I could sing of your love forever. Sing, I could sing of your love forever. Yes, I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Let's sing one more time. I could sing. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like that sing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love
I could sing of your love forever. Yes, I could sing. I could sing of your love forever. 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 I could sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Yes, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. I will follow you. All your ways are good, all your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone, in you alone. Sing where you go, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find. All I need in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. I will serve, I serve. In this life I lose, I will follow you. Where you go, I'll go.
praise to you, Lord. And in Jesus' name we praise you. In Jesus' name we worship you, Lord. And in Jesus' name we pray.
저와 여러분은 예수쟁이라는 표지와 엠블럼을 달고 있죠. 그것이 칭찬이냐 아니면 비웃음이냐 하는 것은 앞에 이 마이크를 꺼주면 돼요. 하울링이 안 생기게 하려면. 그 뒤에서도 오케이. 우리가 어떻게 사느냐 하는 모습에 달려 있다. 사도 요한의 엠블럼은 소리를 조금 낮춰주세요. 아니면 이 모니터 스피커를 꺼주셔도 되고. 예, 됐습니다. 사도 요한의 엠블럼은 울의 아들이라 그랬습니다. 한 성깔 한다는 이야기죠. 그런데 사도 요한이 죽을 때 엠블럼은 뭐였습니까? 사랑의 사도였다. 하나님께서 저와 여러분을 당신의 아들, 딸로 부르셨는데 양자로 얻어부터 입양됐다는 거죠. 그런데 이제 하나님에게 양자로 입양되어서 가보니까 사실 내가 본래 친자였다 하는 거예요. 우리가 하나님의 집을 나가서 다른 집에서 살았기 때문에 그 집 아들, 딸인 줄 알았는데 하나님의 집에 와보니까 여기가 본래 내가 살던 아버지의 집이었다 한 것이죠. 그리고 예수님은 우리를 아들로 딸로, 더 이상 양자 양녀가 아니라 아들로 딸로 살기를 원하시고, 그 표지는 살롬 메이크다 그랬습니다. 그래서 내가 하나님과 살롬하고 내 삶 속에서 일상 속에서 살롬을 살아내고, 그리고 다른 지체들을 하나님의 살롬 앞으로 인도하는 생활, 그것이 우리가 하나님의 아들, 딸의 마크다. 지난주 여러분 가까이 있는 사람들 여러분을 보면서 야, 너 하나님의 아들 같아, 하나님의 딸 같아, 그런 소리를 들은 것 같아요? What about Alice from your sister? I think yours looks like so daughters of God. 오늘은 이제 산상설교 서론의 마지막 부분입니다. 의를 위하여 박해를 받는 자, 천국이 그들의 것이다 그랬죠. 설교 서론의 제일 앞부분에 보면 심령이 가난한 사람에게도 동일한 보상을 예수님이 이야기했습니다. 그래서 뭐 좀 이거를 피부에 와닿게 표현하자면 천국에서 어깨에 힘을 주고 살아갈 수 있다, 그렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 자, 그래, 의를 위해서 핍박을 받는 자라 했는데, 의를 위해서 핍박을 받는다 하는 것은 어떤 의미일까? 그래서 의에 대한 여러 가지 개념이 있지만 우리가 가장 중심되는 하나님 앞에 설 수 있는 자격, 그 부분을 중심으로 생각해 보면, 저와 여러분이 하나님 앞에 서려고 할 때 겪게 되는 박해, 그걸 이야기하죠, 그죠? 다른 사람으로부터 있을 수도 있고 나 자신에게서부터 있을 수도 있는 것인데, 또 하나님이 기뻐하는 삶의 자리에 서려고 할 때까지 받았던 그 어려움을 이야기합니다. 그래서 이 박해에 대한 내용을 예수님이 조금 풀어서 설명해 주죠. 예수님 때문에 욕 먹고, 예수님 때문에 박해받고, 예수님 때문에 악한 말을 듣는 것으로 설명을 좀 해줍니다. 그래서 오늘 이제 제자들이 지금 예수님 앞에 나와서 설교를 듣기 위해서, 말씀을 듣기 위해서 앞에 앉아 있는데, 야, 너희들이 지금까지 내 앞에 나오기까지, 지금 나 앞에 나오기까지 너희가 박해를 받았다면, 박해를 받는 자가 아니고 박해를 받은 자입니다, 그죠?
받았다면 너희가 바로 천국의 주인공들이야. 그렇게 이야기하는 거죠. 앞으로 너희들이 박해를 받으면 너희들이 천국의 주인공이 될 것, 그 말이 아니고 너희들이 지금 내 앞에 나와 있는 이 자리까지 오는 데 있어서 그 이야기입니다. 그런데 앞으로 너희들이 하나님의 아들로 딸로 살아가려고 하면 또 그런 일이 일어날 수 있어. 그 이야기를 이어서 이야기하시는 거죠. 그런데 그때 이런 일을 겪게 되면 이상하게 생각하지 마. 그리고 오히려 기뻐하고 즐거워하는 태도를 가져라. 왜냐하면 하나님이 너희를 위해서 큰 상을 준비하고 있기 때문에 그래. 이 일은 너희들에게만 겪는 것이 아니고 너희 앞에 있었던 선지자들이 다 겪었던 일이야. 그렇게 말씀하십니다. 그리고 너희들이 나 때문에 욕먹고 나 때문에 핍박받고 나 때문에 악한 말을, 좋지 않은 말을 듣는다면 그것은 너희들이 내 편에 서 있다는 중요한 증거이기도 해. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 예수님이 지금 제자들에게 너희는 앞으로 핍박받아야 된다, 핍박받을 것을 장려하는 말씀은 아니죠. 그죠? 오히려 너희들이 지금 앞으로 이런 핍박이 올 수 있어. 그렇지만 괜찮아. 너 잘못이 아니고 다른 사람들도 그랬단다 하면서 격려하고 위로하는 말씀이에요. 이 예수님의 말씀에 우리 제자들이 낚였죠. 여러분이 오늘 말씀을 정신 바짝 차리고 잘 들어야 됩니다. 잘못하면 제자들처럼 낚여서 사도 요한을 제외하고 11명이 다 순교했습니다. 제일 극한 핍박을 받았습니다. 예수님께서 모두 순교하라고 명령을 하진 않죠, 그죠? 그런데 이 말씀을 들었던 사도들이 믿음을 지키고 하나님의 아들, 딸로 살아가는 삶을 전파하는 그 여정 가운데서 순교의 자리가 주어졌을 때, 찾아왔을 때 그 자리를 외면하지 않고 기꺼이 그 잔을 받아 마셨다는 거예요. 초대교회 성도들이 하나님을 믿음으로 겪었던 핍박을 우리가 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 그렇죠? 그래서 작게는 욕먹는 것에서부터 크게는 순교하는 것까지 그 스펙트럼이 다양했을 터인데 우리가 제대로 다 알 수는 없습니다. 우리 몇 가지 좀 생각을 해보면 먹고 사는 일에서부터 고난이 있었습니다. 석수장이 돌을 가지고 뭘 만드는 사람이 예수님을 믿게 됐습니다. 그런데 이방 신전을 지어달라는 요청을 사업 제안을 받았습니다. 그러면 어떻게 했어야 될까요? 그 석수쟁이 성도가 옷을 디자인해서 만드는 사람이 예수를 믿었습니다. 그런데 이방 신을 섬기는 사제의 옷을 만들어 달라고 제품 제작에 요구가 들어왔으면 그 사람이 어떻게 행동했어야 할까요? 연예인들 가운데 이런 고민을 하는 사람이 있습니다. 연예인이라는 것은 대본에 따라서 연기를 하는 사람, 그것이 직업인 사람이잖아요. 그런데 악역을 맡는, 좋지 않은 역할을 맡는 것에 대해서 마음이 힘든 배우들이 있어요. 그게 심지어 때로는 하나님을 모독하는 배역을 맡기도 하잖아요. 근데 그런 것에 그 연극을 한다고 해서 자기가 하나님을 모욕하는 것은 아닌데 그런 연기를 하는 것 자체에서도 그 직업인데도 부담을 느끼는 연예인들이 있더라고요. 이 신앙생활이라는 것과 먹고 사는 일 사이에 충돌이 있는 거죠, 그죠? 그래서 그 먹고 사는 일 가운데서 초대교회 성도들은 어려움을 겪었다 하는 이야기입니다. 사회생활을 하는 데 있어서도 동일하게 그들은 어려움을 겪습니다.
요즘은 뭐 파티를 아무 데서나 할 수 있잖아요, 그죠? 큰 넓은 집도 있고 홀도 있고 뭐 교회도 있고. 근데 초대교회 그 옛날 고대 사회는 뭐 연회장 큰 곳이 잘 큰 대저택이라든지 아니면은 신전에서나 그런 데서 이제 연회를 하게 되는데, 그곳에 신전에서 연회가 열리면은 상징적으로 희생 제사가 드려지고 참배자들이 함께 레스 토스트 하잖아요. 그러면 저도 가끔 이제 여기 지역 주민들과 이렇게 안 믿는 사람들과 어울려서 일을 하다 보면 항상 식사 자리 근데 이제 술이 놓이게 되고, 그러면 이제 건배 제의를 한단 말이에요. 그런 것처럼. 근데 마치 우리가 우리 주 예수 그리스도를 위하여 이런 거 말하는 것처럼 나는 우리 주 세라피스의 식탁에서 함께 만찬을 나누기 위하여 여러분을 초대합니다. 그러면서 이제 세라피스를 위하여 이렇게 이제 한다는 이야기죠. 이런 자리에 이런 연회에 초대를 받을 때 이 성도들이 어떻게 했을까? 이방 우상을 섬기는 신전에서 연회가 열리고 그 사회생활을 위해서 그곳에 가야 되는데, 또 일반 가정에서도 먼저 한 잔 술은 신에게 이렇게 하면서 마치 우리가 식사 전에 감사기도를 드리는 것처럼 그런 친구 집에 초대를 받았을 때 우리가 어떻게, 믿는 성도들이 어떻게 행동했을까? 어려움이 있는 거죠. 사회생활 하는데 어려움이 있는 거죠. 가정에서도 어려움이 있죠. 가족이 다 하나님을 모르든지 하나님을 다 믿든지 하면 별반 어려움이 없겠지만, 안 믿는 가정에서 누군가가 예수님을 인생의 주인으로 받아들이는 일이 생겼을 때 문제가 발생하기 시작하죠. 그 갈등이 심해지면 집에서 쫓겨나기도 하고, 또 그 사회, 유대 사회로부터 출교 당하기도 하잖아요. 요즘도 심지어 무슬림 사회에서는 이방 종교로 개종했을 때 가족의 명예를 더럽혔다 해서 명예살인까지 암묵적으로 집행되는 그런 것이 요즘도 있는데, 아버지와 어머니와 형제와 자매가 자매보다 예수 그리스도를 선택해야 하는 경우가 실제로 일어났다는 이야기죠. 그래서 예수님을 믿는다 하는 것은 자신의 소중한 것과 그리스도, 예수 그리스도 사이에 하나를 선택해야 되는 그런 것과 항상 직면했다는 이야기죠. 더 나아가서는 말로 할 수 없는 형벌이 기다리고 있었지 않습니까? 초대교회 때 성도들을 박해하기로 유명한 황제가 있잖아요. 네로 황제. 그는 믿는 사람들을 잡아다가 사자에게 먹이로 던져주기도 하고, 그리스도인을 골탕, 역청이라고 하죠. 역청에 빠뜨렸다가 정원에 세워놓고 불을 질러서 횃불로 쓰기도 하고, 야생동물의 가죽을 입혀서 도망치게 하고는 사냥개를 붙여서 물어 죽이게 한다든지, 각양 인간이 고안해낼 수 있는 그런 잔인한 고문, 바늘로 찌른다든지, 쇳물을 몸에 부어 몸을 타게 한다든지, 눈을 빼어버린다든지, 목을 자른다든지, 고통을 길게 느끼게 하기 위해서 손과 발은 불태우면서 몸에는 물을 계속 부어서 빨리 죽지 않게 한다든지, 십자가에 단다든지, 이런 인간이 생각해낼 수 있는 잔인한 온갖 그런 핍박을 가하지 않았습니까? 자, 이런 것들이 우리 선배들이 예수님을 믿을 때 치루어야 했던 대가들이었다는 거예요. 그래서 히브리 기자는 이것들을 이렇게 보고를 합니다. 그러나 그들은 구차히 살고자 하지 아니했다. 사자의 밥이 되고 화형을 당하고 십자가에 달리고 할 때
목숨을 구걸을 하지 않았다는 이야기죠. 히브리서 11장 35절부터 38절까지 보면 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 뇌물을 쓰든지 뭐 어떻게 풀려날 길이 있었을지도 모르지만 그런 것 찾으려고 하지 않았다는 거죠. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하며 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 그렇게 보고하고 있습니다. 성지순례를 갔을 때 제가 여러분에게 그리스에 있는 메테오라 수도원 사진을 보여준 적이 기억나시나요? 아마 다 까먹었을 것 같은데 메테오라 수도원은 이 절벽이 한 400m 정도 되는 절벽, 바위로 된 절벽들이 아주 수십 개 이렇게 물이 지어 모여 있는 그런 아주 아름다운 지형이죠. 근데 그 꼭대기에 사람도 올라갈 수 없는 그 꼭대기에 수도원을 지은 거죠. 수도원을 짓고 한때 한 40개 뭐 이렇게 됐던, 지금은 한 7개 정도가 남아 있습니다. 큰 수도원들이 남아 있는데 그곳에 두 번째로 큰 바를라함 수도원이라는 곳이 있는데 그곳에 예배당에 들어가면은 예배당 벽과 천정에 여러 가지 뭐랄까요 벽화가 그려져 있습니다. 근데 그 이제 캐톨릭이나 그리스 정교회가 있던 곳이니까 이제 캐톨릭은 성상을 만들어서 숭배하잖아요. 근데 그리스 정교는 성상을 만드는 것은 우상 숭배라고 해서 성상을 안 만들거든요. 대신에 성화를 그리죠. 근데 초대교회 당시에는 또 로마 교회나 그리스 정교회에서는 성경을 읽지 못하게 했잖아요. 성경이 라틴어로 주로 기록되어 있었으니까. 그래서 이 성도들을 하나님의 말씀을 가르치기 위해서 사용한 방법 중에 하나가 성화예요. 성화. 그래서 그림을, 우리 성경에 나와 있는 어떤 중요한 교리를 그림으로 그려서 그 그림을 보면 성도가 살아가야 될 삶이 어떤 것인지를 볼 수 있게 했다는 거예요. 그런데 이제 이 바를람 수도원 천장과 벽에는 그런 그림이 아니고 로마가 저지른 기독교 박해 장면들이 수백 컷씩 그려져 있어요. 그 컷을 보면 톱으로 사람을 켜는 장면, 실제로 이사야 선지자가 그렇게 죽었다 하잖아요. 또 도끼로 다리를 자르는 장면, 사람의 가죽을 벗기는 장면, 짐승의 가죽을 뒤집어 씌우는 장면, 그리고 십자가에 달리는 장면, 십자가에 거꾸로 달아놓는 장면, 베드로가 죽었던 것처럼, 또 정말 목이 자르는 장면, 바울이 그렇게 목이 잘려 죽었죠. 그런 그림들이 수십 컷이 그려져 있습니다. 그래서 성도들이 그곳을 들어와서 그 그림을 보면서 믿음의 길이 어떤 것인지, 어디까지 가고야 되는 것인지 마음을 다지게 했던 것이죠. 그런데 예수님께서는 이런 박해에 대해서 다른 시각을 지금 이야기하고 있습니다. 요한복음 15장 19절에 보면, 야, 너희들이 그런 일을 당하면 너희가 세상에 속하지 않고 나에게 속했다는 증거야, 그렇게 이야기하는 거죠. 또 빌립보서 1장 29절에 보면 바울은 너희들이 그런 어려움을, 고난을 당한다면 그것은 그리스도의 고난에 동참하는 거야, 그렇게 이야기하고 있습니다. 산상설교를 들으면은 사실 마음에 갈등이 와야 됩니다. 특히 이 서론 부분은 더 그렇죠. 왜냐하면 패러다임 시프트를 요구하고 있기 때문에 그렇습니다.
지금까지 우리가 살아오고 있는 그 인생 승리와 행복의 패러다임을 예수님은 전혀 다른 것으로 대체시키려고 합니다. 드라마나 광고에 있어가지고 중요한 부분이 드라마 앞에 3분, 광고는 앞에 3초가 중요하다고 그럽니다. 왜냐하면 딱 텔레비를 켜서 보는데 재미가 없다? 스토리가 재미가 없다 그러면 채널을 돌리니까, 광고가 흥미가 없다 그러면 돌리니까. 근데 예수님은 이 산상설교라는 하나님의 나라의 삶의 방식을 가르칠 때 그런 방식, 지금 세상이 이야기하는 그런 방식 거꾸로 이야기하는 거죠. 야, 이쪽으로 와. 내가 좋은 거 가르쳐 줄게. 이렇게 사람을 모아서 말씀을 가르친 것이 아니고 처음부터 마음이 없으면 떠나라 이런 식으로 가르치는 거예요. 네? 너희들이 나를 따라오려면은 지금 너희들이 인생의 승리와 행복이라고 생각하고 있는 그 패러다임을 지금 내가 말하는 패러다임으로 바꾸려면은 따라와. 아니면 지금 처음 듣고 그냥 돌아가. 이런 접근법을 지금 쓰고 있는 거죠. 예수님이 이제 훌륭한 설교가는 아닌 것 같아요. 신앙이라는 것은 나의 100%를 하나님께 드려서 하나님의 100%를 받아서 사는 것입니다. 그죠? 그렇기 때문에 예수님이 좋은 설교가는 아닐지 몰라도 선한 목자는 분명한 거죠. 따르는 무리의 인기를 끌려고 하는 것이 아니라 따르는 무리의 인생의 승리와 행복을 생각하는 설교자인 거죠. 하나님의 나라는 하나님이 우리에게 베풀어 주는 은혜의 클라이막스라고 우리가 말할 수 있습니다. 오늘 하나님의 나라를 그들의 소유다 이렇게 이야기하는 것을 보면 하나님의 나라의 성격 속에 부끄러운 구원과 자랑스러운 구원이 있다는 것을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 19절에 가니까 천국에서 크다 이런 표현을 씁니다. 그 말은 천국에서 계급이 어떤 계급이 있는지는 모르겠지만 그 계급이라기보다는 주인공과 들러리가 있다 우리 생각할 수 있는 거죠. 5장 20절에 보면 서기관과 바리새인들보다 나아야 천국에 들어갈 수 있다 그렇게 이야기합니다. 바리새인과 서기관들이 했던 것은 율법의 껍질이잖아요. 율법의 껍질을 누구보다도 잘 지키는. 근데 예수님은 그것을 버리지 말아야 한다는 것과 함께 율법의 중요한 정신에 대한 이야기를 합니다. 그러니까 내용과 형식에 대한 것들이 하나님 나라에 엮여 있음을 우리가 보는 거죠. 7장 21절에 보면 주여 주여 부르는 자가 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어간다. 그래서 믿음과 행함이라는 것이 함께 연결되어 있는 하나님 나라를 이야기하고 있습니다. 많은 경우 사람들이 천국에 대해서 오해를 하고 있죠. 오해라기보다는 천국에 대해서 자기 나름대로의 생각을 가지고 이해한다는 것. 우리 생각처럼 대부분 천국이란 말은 듣기는 좋잖아요. 그죠? 지옥이라는 말 듣는 것보다. 우리 생각처럼 내 마음대로 즐겁게 살아가는 곳이 천국이라는 그런 개념이 아닌 거죠. 하나님과 함께 사는 것이지만 하나님을 내 필요에 따라서 사용하는 그런 자리가 아니고 왕 대신 하나님이 다스리는 그 나라에 내가 함께 살아가는, 함께 아들로 딸로 살아가는 그 자리가 천국인 것이죠. 그래서 천국이 천국이기 위해서는 우리의 의식 구조와 가치 체계가 하나님의 것으로 바뀌어야 합니다. 매일 엉뚱짓 하면서 남 골탕 먹이면서 다른 사람 피해주고 해꾸질 하면서 사는 사람이 서로를 위하고 격려하고 돕고 하는 그런 세상 속에 들어가면은
어떻겠어요? 살기 힘들겠죠. 네. 오늘 우리가 온전히 성화되지 않은 모습으로 하나님 나라에 들어간다면 어떻겠어요? 그곳이 지옥 같을 수 있어요. 천국이지만 지옥 같을 수 있죠. 우스갯소리로 미국은 너무 재미없는 천국이고 한국은 너무 재미없는 지옥이다. 재미있는 지옥이다. 그런 표현을 쓰는. 그래서 이 천국이 천국 되게 하기 위한 우리의 가치 체계와 의식 구조를 바꾸는 그 작업을 하는 데 있어서 박해라는 것이 도구로 쓰이기도 한다는 이야기죠. 사도 바울은 디모데후서 3장 12절에서 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 그랬습니다. 하나님 말씀대로 살려고 할 때 힘들다. 힘든 세상을 만날 거다. 하나님 나라 가치를 따라 살려고 할 때 힘든 세상을 만날 거다라고 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 생각할 수 있는 또 생각해야 하는 박해는 어떤 걸까? 우리가 지금 네로 황제 때와 같은 박해를 생각할 필요는 없잖아요, 그죠? 요한복음 15장에 보면 예수님이 이렇게 말합니다. 너희가 세상이 너희를 미워하면 먼저 나를 미워한 줄 알아. 내가 너희를 세상에서 택했기 때문에 세상이 너희들을 미워하는 거야. 사람들이 나를 박해하였은즉 너희도 박해할 거야. 그렇게 이야기합니다. 그래서 적어도 미움받는 우리가 잘못해가지고 미움받는 것 말고 나는 잘하는데 예수 믿는다는 이유 때문에 예수님 때문에 다른 사람이 나를 싫어하고 예수님 믿는다는 그 이유 때문에 이유 없이 미움을 받는 그 정도의 박해 자리는 우리가 가야 된다. 그죠? 물론 이제 우리를 미워하는 사람이 힘이 많으면은 박해로 가겠죠. 여러분 회사의 사장님이 예수를 안 믿는데 힘이 많으면은 여러분이 직장 생활하기가 힘들겠죠. 그죠? 또 우리가 힘이 없으면 박해를 당하게 되어 있습니다. 저와 여러분이 적어도 예수님 때문에 미움을 받는 박해 자리까지는 갈 수 있기를 축복합니다. 그리고 그보다 전에 한 가지 더 짚고 싶은 것은 세상을 살아가는데 불편한 것이 있냐? 예수님 때문에 손해보는 것이 있냐? 한번 마음속으로 생각해 보기를 바랍니다. 저 자신에게 물어볼 때 저는 워낙 내 주관대로 살다 보니까 내가 세상을 불편하게 하지 제가 세상 때문에 불편하지는 않거든요. 네. 그리고 예수님 때문에 손해본 것을 찾으려고 해도 잘 안 찾아져. 저는 이제 제가 신학을 하기 전에 직장 생활을 하다가 신학을 하고 목사가 된 것이 예수님 때문에 손해본 것으로 생각을 했었는데 지금 와서 보니까 그것도 예수님 때문에 손해본 것이 아닌 것 같아요. 네. 우리 동기들은 목회자 아니고는 다 명퇴해가지고 집에서 애 보자. 근데 저는 현장에서 아직도 왕성하게 일하고 있잖아요. 그러니까 우리 동료 목회자들이나 또 후배 목사들이 걸어가는 길과 비교해 볼 때도 나는 예수님 때문에 손해본 것이 너무 없다. 그런 생각을 하게 된. 그리고 이 말씀을 준비하면서 마음이 좀 이상해요.
그래서 여러분에게 챌린지를 합니다. 예수 믿는 것 때문에 조금이라도 불편한 것이 있어야 되지 않겠냐. 예수 믿는 것 때문에 조금이라도 손해보고 조금이라도 희생하는 것이 있어야 되지 않겠냐. 그래야 우리가 천국에 가서 어깨 펴고 오늘 예수님이 말씀하신 것처럼 천국이 너희들의 것이다, 그것을 받을 수 있지 않겠냐. 예수님 때문에 좀 억울한 소리도 듣고, 예수님 때문에 좀 양보도 하고, 예수님 때문에 좀 수고도 더 하고, 핍박으로 들어가기 전에 그 정도라도 저와 여러분의 삶이 나아갈 수 있기를 축복합니다. 기도합시다. 하나님, 산상설교의 서론을 통해서 예수님께서 제시하시는 새로운 패러다임을 우리가 들었습니다. 주님, 주님의 이 패러다임이 정말 그렇구나 라고 여겨지는 복이 저희들에게 임하게 하여 주옵소서. 우리 세상이 이야기하고 세상이 추구하고 우리 친구들이 가고 있는 그 길이 아니라 오늘 주님이 말씀하시는 이 길이 정말 승리의 길이구나, 정말 내가 갈 길이구나 하는 생각을 가질 수 있도록 저희들을 붙잡아 주옵소서. 특별히 우리가 예수님 때문에 좀 욕먹을 수 있는 자리, 그리고 손해볼 수 있는 자리, 그리고 불편할 수 있는 자리 갈 수 있게 해주시고, 하나님 나라에 어깨를 펴고 당당하게 살아갈 수 있는 아들, 딸로 살 수 있게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자, 말씀 생각하면서 240장 1절 찬양 드리면서 봉헌하는 시간 가집니다. 주가 맡긴 모든 역사 힘을 다해 마치고 밝고 밝은 그 아침을 맞을 때 요단강을 건너가서 주의 손을 붙잡고 기쁨으로 주의 얼굴 배우니 나의 주를 내가 그의 곁에 서서 외우며 나의 주를 손에 못 잡음을 보아 알겠네. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 앞에 나오며 우리의 사랑을 예물로 바칩니다. 주님, 이 예물을 기쁘게 받아주시고 하나님이 기뻐하는 곳에 귀하게 사용하여 주옵소서. 우리 성도들 세상에 나가 수고할 때 수고한 대로 거두는 복을 주시고 많은 사람에게 구워주고 나눠줄 수 있는 축복의 통로가 되게 하시며 물질이 부족하여 어려움 당치 않도록 풍족하게 공급하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교회 소식 알려드립니다. 매월 넷째 주는 착한 사역하는 날이죠, 그죠? 다음 주입니다. 우리 주님의 이름으로 연약한 지체들을, 우리 교회 성도들 연약한 지체들을 돕기 위해서 여러분 동참할 수 있기를 바랍니다. 사회적 거리두기가 이제 30명, 우리 예배당에 30명까지 모일 수 있는 시기로 돌아왔습니다. 그래서 지금 이제 유년부, 초등부, 청소년부가 옛날처럼 11시에 다 동일하게 예배를 드리고 작년들은 1부, 2부, 3부로 나누어서 예배를 드리게 됩니다. 1부는 이제 9시 20분으로 10분 당겨집니다. 왜냐 이제
옛날에는 일부가 저쪽 본관에서 드렸는데 이제 이 자리에서 다 1부, 2부, 3부를 드리기 때문에 찬양팀 2부 찬양팀 준비하는 시간이 약간 부족해서 10분 정도를 앞으로 당깁니다. 그래서 교사들과 또 다른 성도들이 이곳에 참여할 수 있게 되고 2부는 지금 11시 예배, 3부는 이제 30분이 미루어져서 1시 반으로 갑니다. 그래서 왜냐하면 점심 먹고 좀 이렇게 와야 되고 3부는 이제 바이링구얼 서비스로 해서 이제 우리 영어로 설교할 수 있는 시간으로 가게 됩니다. 그래서 청년들을 중심으로 해서 장년들도 참여할 수 있고 영어 예배 형태로 3부 예배가 가게 됩니다. 그걸 기억해 주시고 이우림 김존 선교사님 선교 편지가 홈페이지에 올라가 있고요. 양육 3단계 수료가 오전에 있었습니다. 부모학교가 오후 4시부터 모든 학부모 대상으로 모이게 되는데 함께 모일 수가 없기 때문에 온라인으로 진행됩니다. 그리고 순장 모임은 수요일 저녁 여성 순장, 금요일 저녁 남성 순장 모입니다. 그리고 김은철 목사님께서 8월 29일부터 성경 공부 유튜브 라이브 방송을 하십니다. 이번 주제는 5주 동안 히브리서 믿음으로 사는 삶에 대해서 저녁 8시에 하신다고 합니다. 관심이 있으신 분들은 시청해 주시기를 바랍니다. 그리고 예배 중보기도 팀이 이제 만들어지고 있습니다. 예배가 하나님 앞에 제대로 예배의 승리를 얻도록 하기 위해서 이제 설교자나 또 사회자 또 찬양 드리는 기도자 모든 사람들이 하나님 앞에 받을 만한 예배를 드릴 수 있도록 예배 중보 기도팀이 만들어져서 진행되고 있으니까 뜻이 있으신 분들은 김은철 목사님에게 신청하시기 바랍니다. 나라를 위해서 기도하는 것, 치유를 위해서 기도하는 것, 구원과 믿음을 위해서 기도하는 것 잊지 마시기 바랍니다. 다 일어나셔서 찬양 드리고 예배 마칩시다. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. I will follow you. All your ways are good. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. In you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. There's life everlasting. In you there's life everlasting. In you there's freedom for the soul. In you there's joy, unending joy. I will follow where you go. Where there's life. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life I live, I will follow you. I will follow you.
그리스도 안에와 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 역사하심이 예수님 때문에 희생하고 손해보고 불편한 삶을 감수하며 하나님의 아들 딸로 살기로 다짐하는 모든 성도들 위해 이제로 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.